Okay, in this lecture, we are going to see what happens when a molecule is placed in an electric field. ഒരു മോളിക്യൂളിനെ നമ്മൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുവെക്കുന്നു. ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് മൂലം നമ്മുടെ മോളിക്യൂളിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്നാണ് നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പരിശോധിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, so what do you expect when a molecule is placed in an electric field? For example, we are considering a homonuclear diatomic molecule. Homonuclear diatomic molecule means a diatomic molecule which is composed of same type of elements, right? For example, let us call this as A. Okay, this is a homonuclear diatomic molecule, and these are the nuclei of both the atoms. So these are the nuclei, and around this nuclei there is an electron cloud of the molecule, right? So the electron cloud of the molecule, let me represent that electron cloud with another color. So this is the electron cloud of the molecule, okay? And this electron cloud will be symmetric with respect to both nuclei because this is a homonuclear diatomic molecule. രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസുകളും എയുടെ ന്യൂക്ലിയസുകൾ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ഈ മോളിക്യൂളിലെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസുകളെ സംബന്ധിച്ചോളം സിമെട്രിക് ആയിരിക്കും. മീൻസ് ബോത്ത് ദ ന്യൂക്ലിയ വിൽ ഹാവ് an equal share of the electronic cloud around it. So what happens if you are bringing this molecule in an electric field? Let us place two plates here. Okay, these are the two plates. This is a plate, and sorry, that plate doesn't look good. So this is one plate. Okay, and let me place another plate here. This is another plate here, and we can apply a potential difference across these plates. Okay, so if you are applying a potential difference across this plate, means this is getting the positive charge and this is getting the negative charge, and these two are connected using a power source. Okay, then we are placing this molecule, our molecule, hypothetical molecule AA, in between these two plates. What will happen? So if AA is not in the presence of an electric field, okay, then I said that this electronic cloud will be symmetric with respect to both nuclei. ഇവിടെയുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം സിമെട്രിക് ആയിരിക്കും. But if we are placing this one inside this electric field, okay, then what will happen? This nuclei which are having the positive charge, nuclei are having the positive charge. This positively charged nuclei will tend to go away from the positive plate, and the negatively charged electron cloud will tend to go away from this negative plate. So what will happen? The molecule's electronic distribution lacks its symmetry, right? Means the nuclei will be pushed towards the negative end. Nuclei will be pushed towards the negative plate like this. Okay, like this, and the electronic cloud around it, that will be pushed towards the positive side. It will be pushed towards the positive side. So it will be like this. Okay, so there is no symmetry with respect to two nuclei when we are considering the electronic cloud, right? So what happens is that when we are placing a molecule within an electric field, or electric field number molecule the equilibrium positions of the nuclei and the electronic cloud will change. ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലൗഡിൻ്റെ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ഉണ്ട്. അതൊരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ അല്ലാത്ത സമയത്ത് അതിരിക്കുന്ന ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻ ഉണ്ട്. ആ ഇക്വിലിബ്രിയം പൊസിഷൻസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലൗഡ് പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള പ്ലേറ്റിനടുത്തേക്കും, പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ന്യൂക്ലിയസിൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള പ്ലേറ്റിനകത്തേക്കും അടുത്തേക്കും നീങ്ങിപ്പോകും, അല്ലേ? സോ ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ റിസൾട്ട്? അത് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അല്ലാതിരുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക് ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂക്ലിയസിനെ സംബന്ധിച്ചോളം സിമെട്രിക് ആയിരുന്നു.
So this homonuclear diatomic molecule has no dipole moment. And electric dipole moment 0 ആയിരുന്നു. mu is equal to 0 ആയിരുന്നു ഈ കേസ്. പക്ഷേ അതിനെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന് അകത്ത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ സംഭവിച്ചത് എന്താണ്? പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ന്യൂക്ലിയസുകൾ ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു, എന്നാൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഇലക്ട്രോണുകൾ എന്ത് ചെയ്തു? മറ്റൊരു സൈഡിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തു. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവിടെ ചാർജിന്റെ സെപ്പറേഷൻ സംഭവിക്കുകയാണ് അല്ലേ? ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ occurs. The charge separation is due to the shifting of the equilibrium positions of the nuclei and the electron. അപ്പോൾ ചാർജ് സെപ്പറേഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് പോലെ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാകുന്നു? ഒരു റിസൾട്ടന്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്, ഒരു റിസൾട്ടന്റ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഡൈപോൾ മൊമെന്റിനെ നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. മ്യൂ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ആക്ച്വലി ദിസ് മോളിക്യൂൾ ഹാഡ് നോ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്. But when we are placing this molecule in an electric field, then due to the electric field, the molecule acquires a dipole moment. That is why it is called induced dipole moment. Induce ചെയ്യപ്പെടുന്ന dipole moment ആണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ മോളിക്യൂളുകൾക്ക് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഉണ്ടാകും. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് പോളറൈസേഷൻ. Okay, induced polarization. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റിന്റെ പ്രത്യേകത, ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് മ്യൂ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് വിൽ ബി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത്. നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ സ്ട്രെങ്ത് വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ, അതായത് ഈ രണ്ട് പ്ലേറ്റുകൾക്ക് തമ്മിലുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡിഫറൻസ് വളരെ കൂടുതലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റും വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ് വിൽ ബി വെരി ലാർജ്. സോ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് മാഗ്നറ്റിക് മൊമെന്റ്, ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇലക്ട്രിക് dipole moment is proportional to the electric field strength. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? We can give a constant here. So mu induced is equal to alpha into E. Okay, and this alpha is a constant, and this constant is called polarizability. അപ്പോൾ പോളറൈസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടേം നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തല്ലേ. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പോളറൈസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ? പോളറൈസിബിലിറ്റി ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മ്യൂ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇ ആയിരിക്കും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് അല്ലേ. ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഇത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്. Polarizability എന്ന് പറയും. So we have defined polarizability. ഇപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മോളിക്യൂളിനെ സംബന്ധിച്ചോളം ഈ പോളറൈസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ്സ് അപ്പോൺ ദ മോളിക്യൂൾ. അപ്പോൾ പോളറൈസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മോളിക്യൂളിനെ സംബന്ധിച്ചോളം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് പല ടൈപ്പ് പോളറൈസേഷനെ പറ്റി നമുക്ക് നോക്കാം. ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പോളറൈസേഷൻ. ഒന്നാമത്തെ ടൈപ്പ് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് പോളറൈസേഷൻ ആണ്. ഇലക്ട്രോണിക് പോളറൈസേഷൻ. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ പേര് കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും വാട്ട് ഈസ് ഇലക്ട്രോണിക് പോളറൈസേഷൻ. The electronic polarization is the polarization due to the distortion of the electronic charge cloud in a molecule. ഒരു മോളിക്യൂളിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജ് ക്ലൗഡിന്റെ ഡിസ്റ്റോർഷൻ. ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ, നമ്മൾ എ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ കൺസിഡർ ചെയ്തു. ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂളിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജ് ക്ലൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സിമെട്രിക് ആയിരുന്നു. എന്നാൽ നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ അതിന്റെ ഇലക്ട്രോണിക് ചാർജ് ക്ലൗഡ് ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു അല്ലേ, ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് മാറി. ഈ രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇതിൽ ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലൗഡ് പോസിറ്റീവ് പ്ലേറ്റിന്റെ സൈഡിലേക്ക് ഡിസ്റ്റോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടു. ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന പോളറൈസേഷനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇലക്ട്രോണിക് പോളറൈസേഷൻ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലൗഡ് ഇൻ എ മോളിക്യൂൾ. ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലൗഡ് in a molecule. Okay,
ഒരു മോളിക്യൂളിലുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലൗഡിന്റെ ഡിസ്റ്റോർഷൻ മൂലമാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പോളറൈസബിലിറ്റി അല്ലെ, പോളറൈസേഷൻ ഈസ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് പോളറൈസ്ഡ് അല്ലെ, പോളറൈസ്ഡ് ആവുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പോളറൈസബിലിറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിഫൈൻ ചെയ്തു. പോളറൈസബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദ ഈസ് വിത്ത് വിച്ച് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി പോളറൈസ്ഡ് അല്ലെ. ആൽഫ കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? മ്യൂ ഇൻഡീസിഡ് കൂടുതലായിരിക്കും. മ്യൂ ഇൻഡീസിഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഇൻറ്റു ഇ ആണ്. അപ്പോൾ ആൽഫ കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂ ഇൻഡീസിനും കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പം പോളറൈസബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി എന്താണ്? ദ ഈസ് വിത്ത് വിച്ച് ദ മോളിക്യൂൾ ക്യാൻ ബി പോളറൈസ്ഡ്. ഈസ് വിത്ത് വിച്ച് ദ മോളിക്യൂൾ ക്യാൻ ബി പോളറൈസ്ഡ്. അപ്പം അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോണിക് പോളറൈസേഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള പോളറൈസബിലിറ്റിയെ നമ്മൾ ആൽഫ ഇ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ആൽഫ ഇ. സോ ആൽഫ ഈസ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് പോളറൈസബിലിറ്റി. ഓക്കെ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആറ്റമിക് പോളറൈസേഷൻ ആണ്. ആറ്റമിക് പോളറൈസേഷൻ. ഇവിടെ ആറ്റമിക് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ ന്യൂക്ലിയസുകളുടെ ഡിസ്റ്റോർഷൻ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസിന്റെ പൊസിഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്റ്റോർഷൻ മൂലമാണ് ആറ്റമിക് പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു മോളിക്യൂൾ കണ്ടിരുന്നു. ദ ന്യൂക്ലിയ ആർ changing their equilibrium position towards or shifting their equilibrium position towards the negative plate അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന പോളറൈസേഷൻ, ഇത് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പോളറൈസേഷനെയാണ് നമ്മൾ അറ്റമിക് പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അറ്റമിക് പോളറൈസേഷൻ ഈസ് എ പോളറൈസേഷൻ ഡ്യൂ ടു ദ distortion or movement of the nuclei of the atoms. ഓക്കെ. അപ്പം അതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പോളറൈസേഷൻ ആണ് അറ്റോമിക് പോളറൈസേഷൻ. ആൻഡ് ദ കറസ്പോണ്ടിങ് പോളറൈസബിലിറ്റി ഈസ് കോൾഡ് അറ്റോമിക് പോളറൈസബിലിറ്റി ആൽഫ എ. ആൽഫ എ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. ഓക്കെ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ പോളറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, മൂന്നാമത്തെ പോളറൈസേഷൻ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഓറിയന്റേഷൻ പോളറൈസേഷൻ. ഓറിയന്റേഷൻ പോളറൈസേഷൻ. ഓറിയന്റേഷൻ പോളറൈസേഷൻ. എന്താണ് ഓറിയന്റേഷൻ പോളറൈസേഷൻ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? സത്യത്തിൽ നിങ്ങൾ ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഉള്ള മോളിക്യൂളുകളെ പറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യുക. അതായത് പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഉള്ള മോളിക്യൂളുകളെ പറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യുക. ഒരു പെർമനന്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ആ സബ്സ്റ്റൻസിനകത്ത് നിറയെ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്. ഈച്ച് മോളിക്യൂൾ വിൽ ആക്ട് ലൈക്ക് എ ഡൈപോൾ അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഡൈപോളുകളുടെ ഓറിയന്റേഷൻ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ദ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ്, പല ഡൈപോളുകൾക്കും, ഞാൻ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് എന്ന് എഴുതുകയാണെ, ഡൈപോളുകളുടെ പോസിറ്റീവ് എൻഡ് നെഗറ്റീവ് എൻഡ്. അപ്പോൾ പല ഡൈപോളുകൾക്കും പല ഓറിയന്റേഷൻ ആയിരിക്കും. പല ഓറിയന്റേഷൻ. ചില ഡൈപോളുകൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഓറിയന്റ് ചെയ്യുന്നത്, ചില ഡൈപോളുകൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഓറിയന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദേ വിൽ ഹാവ് n number of orientation അല്ലേ, n number of orientation like this. So they will be randomly oriented when in the absence of an electric field. Absence of electric field. Okay. The absence of the electric field, the molecular dipoles will be randomly oriented. But what will happen if you are bringing this substance under in between two plates which are electrically charged? Okay. നേരത്തെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന പോലെ രണ്ട് പ്ലേറ്റിന്റെ ഇടയിലേക്ക് ഇതിനെ കൊണ്ടുവരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു പ്ലേറ്റും ഒരു നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ഒരു പ്ലേറ്റിന്റെ ഇടയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവരുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? The molecular dipoles will orient in the direction of the field അല്ലേ. പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള ആളുകളൊക്കെ നെഗറ്റീവ് ചാർജിന്റെ അടുത്തേക്കും, നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളതൊക്കെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന്റെ അടുത്തേക്കും മാറും അല്ലേ. ഇങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് റാൻഡം ഓറിയന്റേഷൻ കളഞ്ഞിട്ട് അതെന്ത് ചെയ്യും? ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൽ അത് ഓറിയന്റ് ചെയ്യപ്പെടും. ഓക്കെ. അപ്പം അതിനെന്ത് സംഭവിക്കും? അതിനൊരു ഡൈപോൾ, നെറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഉണ്ട്. ഈ കേസിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ നെറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 0 ആയിരിക്കും. കാരണം ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് എല്ലാ ഡയറക്ഷനും ഉണ്ട്. ഓരോ ഡയറക്ഷനുള്ള ഡൈപോൾ മൊമെന്റിനെ മറ്റൊരു ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയും. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ നെറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, മ്യൂ നെറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ 0 ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ഇവിടെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ് ഒരു നോൺ സീറോ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അല്ലേ. മ്യൂ നെറ്റ് വിൽ നോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു 0 ആയിരിക്കും നെറ്റ് ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്. കാരണം എന്താണ്? ഇറ്റ് ഈസ് ഓറിയന്റഡ് ഇൻ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ അത് ഓറിയന്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ആ സബ്സ്റ്റൻസിന് മൊത്തം നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് സം ഡൈപോൾ മൊമെന്റ്. ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ഓറിയന്റേഷൻ പോളറൈസേഷൻ. And the polarizability corresponding to this orientation polarizability is represented as alpha O. Okay. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പോളറൈസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഒരു സബ്സ്റ്റൻസ് ടോട്ടൽ പോളറൈസബിലിറ്റി. ടോട്ടൽ
polarizability, polarizability എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ടോട്ടൽ പോളറൈസബിലിറ്റി ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ ഇ പ്ലസ് ആൽഫ എ പ്ലസ് ആൽഫ ഒ ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഇതിനകത്ത് ആൽഫ ഇയും ആൽഫ എയും നമ്മൾ ആദ്യമേ കണ്ടു ദിസ് ഡിസ്റ്റോർഷൻ പോളറൈസേഷൻ അല്ലേ? ആൽഫ ഇ ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിസ്റ്റോർഷൻ ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രോണിക് ക്ലൗഡ്. Alpha A is due to the distortion of the nuclear positions, and this is called the total distortion polarization or distortion polarizability, or it is called alpha D. So alpha D is equal to alpha E plus alpha A, and it is called distortion polarizability. Distortion polarizability. Okay, distortion polarizability. അപ്പം നമ്മൾ വിവിധ തരത്തിലുള്ള പോളറൈസേഷൻസ് കണ്ടു. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പല പോളറൈസേഷൻസിനെ പറ്റി നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പോളറൈസബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. പോളറൈസബിലിറ്റി is the ease with which the molecule can be polarized, and polarizability is actually the induced dipole moment per unit electric field strength ആയിരിക്കും. പലതരത്തിലുള്ള പോളറൈസേഷൻ, ഇലക്ട്രോണിക് പോളറൈസേഷൻ, അറ്റോമിക് പോളറൈസേഷൻ ആൻഡ് ഓറിയന്റേഷൻ പോളറൈസേഷൻ. ഇപ്പോൾ ടോട്ടൽ പോളറൈസബിലിറ്റി നിങ്ങൾ പഠിച്ചു, അതുപോലെ ഡിസ്റ്റോർഷൻ പോളറൈസബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി അല്ലേ? ഇനി നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും എഴുതി ചോദിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക, മറ്റേതെങ്കിലും വിധത്തിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് കമൻ്റായി നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്.